Hello friends, this is our second video on the chapter current electricity. In last video we have seen introduction of this chapter. In today's video we are going to study about Kirchhoff's laws of electrical network. In last video we have seen this introduction. We have seen some basic concepts of current electricity. This is chapter number 9 from your textbook, and that is current electricity. Today we are going to study about Kirchhoff's laws of electrical network. In last video we have seen about Ohm's law, and Ohm's law can be used to determine current or resistance or potential difference in a simple circuit. But there are some limitations of Ohm's law. First of all, try to understand what do you mean by electrical network, because we are using Kirchhoff's laws for electrical network. Electrical network means it is a combination of various electric circuit elements, that is components and sources of EMF connected in a complicated manner. इलेक्ट्रिकल नेटवर्क म्हणजे काय असतं तर इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स, मग त्याच्यामध्ये एलिमेंट्स याचा अर्थ रेजिस्टन्सेस असतील, बॅटरीज असतील, अजून त्याच्यामध्ये काही एलिमेंट्स असतात, कॅपॅसिटर्स, इंडक्टर्स वगैरे. आता आपण या चॅप्टरमध्ये फक्त एलिमेंट्स म्हणजे रेजिस्टन्सेस आणि बॅटरीज कन्सिडर करणार आहोत. एखादं समजा तुम्ही सर्किट, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, समजा तुम्ही जर टेलिव्हिजन उघडून बघितला तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला PCBज दिसतात, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स दिसतात. एखादा रेडिओ तुम्ही जर तो उघडून पाहिला तर त्याच्या आतमध्ये सुद्धा तुम्हाला हे PCB दिसतात, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स दिसतात. त्याच्यामध्ये अनेक कॉम्पोनंट्स कॉम्प्लिकेटेड मॅनरनी जोडलेले असतात. असं जे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क असते, असं जे इलेक्ट्रिकल सर्किट असतं त्याला म्हणतात इलेक्ट्रिक नेटवर्क. अशा पद्धतीने बघा, वेगवेगळे रेजिस्टन्सेस, बॅटरीज सिरीज, पॅरलल कॉम्बिनेशनमध्ये जोडलेले असतात. इन फर्स्ट फिगर यू कॅन सी 3 रेजिस्टन्सेस अँड 1 सिंगल बॅटरी. दॅट बॅटरी इज कॉल्ड ॲज अ सोर्स ऑफ EMF. They are connected in series. In second figure you can see there are 3 sources of EMF, means there are 3 batteries and 3 resistances. Here in this third figure also there are 3 sources of EMFs, means 3 batteries and 5 resistances connected in a complicated manner. That is called as electric network. We have seen Ohm's law. Ohm's law is V is equal to IR. In any electric circuit we can determine potential difference if current and resistance is known. If voltage, potential difference and resistance is known, then we can determine current. If potential difference and current is known, then we can determine resistance. This is Ohm's law. But there are limitations of this Ohm's law. This Ohm's law can be used for simple circuits like this in first figure. Ohm's law cannot be used for complicated circuits as shown in this second and third figure. हा Ohm's law फक्त सिंपल सर्किटसाठी वापरता येतो, कॉम्प्लिकेटेड सर्किटसाठी तो आपण वापरू शकत नाही. मग त्या ठिकाणी आपण किर्चॉफ्स लॉ वापरू शकतो. आणि तो किर्चॉफ्स लॉज, 2 किर्चॉफ्स लॉज आहेत. ते किर्चॉफ्स लॉज म्हणजे काय आहे ते आपल्याला इथे बघायचं आहे. बिफोर स्टार्टिंग दिस किर्चॉफ्स लॉज, first try to understand meaning of basic terms used in Kirchhoff's laws. Junction. What is junction? Any point in an electric circuit where 2 or more conductors are joined together is a junction. A point in electric circuit where 2 or more conductors or resistors are joined together is a junction. For example, in this figure, this point A is a junction because here 3 resistances are connected. This one, and this one. 3 resistances are joined there. So that is junction. Or this point B is also junction because this resistance is connected, this battery is connected to the point B, and this another battery E2 is connected to this point B. So A and B are 2 junctions. Junctions म्हणजे आपण म्हणतो बघा पुणे जंक्शन. जंक्शन म्हणजे काय की ज्या ठिकाणी 2 किंवा 2पेक्षा जास्त रेल्वे मार्ग एकत्र येतात. आता
समजा एखाद्या ठिकाणी आता नगर आहे, नगरला एक ट्रेन पुण्याकडून येते आणि तीच पुढं मनमाडला जाते, दुसरा मार्ग नाही, मग त्याला जंक्शन म्हणता येणार नाही. परंतु दौंड हे जंक्शन आहे, रेल्वे जंक्शनबद्दल आपण बोलतो आहे, तेव्हा दौंड जंक्शन म्हणतात. कारण इथून एक रेल्वे ट्रॅक जो आहे तो पुण्याकडे जातो एक मार्ग, दुसरा नगरकडे जातो आणि तिसरा सोलापूरकडे जातो, म्हणजे 3 मार्ग एकत्र येतात. तर अशा पद्धतीने 3 किंवा 3पेक्षा जास्त कंडक्टर्स किंवा रेजिस्टन्सेस जर एखाद्या पॉईंटला जोडलेले असतील तर त्याला आपण जंक्शन म्हणतो. सेकंड इज लूप. एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन ॲन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज कॉल्ड ए लूप ऑर मेश. क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ पाहिजे, म्हणजे उदाहरणार्थ ह्या फिगरमध्ये when we start from this point A and go through this resistance R, then through this battery E1, then again through this resistance R, and then this point B, this battery, then this resistance R, and again we can return to the same point. So that is a closed path, that is not a open path. त्याला closed path म्हणायचं आहे. जर एखाद्या ठिकाणी ही वायर कट असेल, जोडलेली नसेल, तर त्याला म्हणतात ओपन पाथ. तर लूप हा क्लोज्ड पाथ असला पाहिजे, हे महत्त्वाचं आहे. तसाच या ठिकाणी दुसरा पाथ तुम्ही बघू शकता एकडून इकडं येण्यासाठी. तर हा या रेजिस्टन्समधून ह्या बॅटरीमधून तुम्ही जाऊ शकता. हा पॉईंट बी, ही बॅटरी, हे रेजिस्टन्स, परत त्या ठिकाणी आपण पोहोचतो. दॅट इज लूप. अँड ब्रांच. ए ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दॅट लाईज बिटवीन 2 जंक्शन्स. 2 जंक्शनच्या मध्ये असलेला कुठलाही पार्ट त्याला म्हणायचं ब्रांच. Now in this figure you can see 2 junctions. One is A and second is B. तर ह्या 2 जंक्शन्समध्ये 3 ब्रांचेस आहेत. एक हे रेजिस्टन्स आणि ही बॅटरी आहे, दॅट इज 1. किंवा याला तर नंबर दिलेले आहेत बघा. हा रेजिस्टन्स, ही बॅटरी E1, हे रेजिस्टन्स, हे तिन्हीचे जे दिसत आहेत लेफ्ट हँड साईडचे, माऊस कर्सरकडे लक्ष ठेवा, ते ए आणि बीमध्ये जोडलेले आहेत. या बाजूने एपासून स्टार्ट झालं रेजिस्टन्स, बॅटरी, पुन्हा रेजिस्टन्स आणि बीपर्यंत आलं, म्हणजे ए आणि बीच्यामध्ये हे 3 कॉम्पोनंट्स आहेत, दॅट इज 1 ब्रांच. त्यानंतर ए आणि बीच्यामध्ये सेकंड रेजिस्टन्स आणि बॅटरी आहे, दॅट इज सेकंड ब्रांच. आणि त्याच ए आणि बीच्यामध्ये या बाजूनी राईट हँड साईडनी दिस रेजिस्टन्स, दॅट बॅटरी इज कनेक्टेड इन बिटवीन ए अँड बी, दॅट इज द थर्ड ब्रांच. सो in above figure there are 2 junctions A and B labeled A and B. There are 3 branches. These are the 3 possible paths 1, 2 and 3 from A to B. म्हणजे थोडक्यात 3 ब्रांचेस म्हणजे काय, तर A कडून B कडे जाण्याचे 3 वेगवेगळे मार्ग आहेत. यू कॅन गो फ्रॉम A to B along this path R1, E1, R, and then finally you can reach the B. You can go from A to B by this path also, via this path also, this resistance and this battery, and you can go from A to B by this path also, resistance, battery, and then this point B. So there are 3 branches. There are 2 loops. या ठिकाणी 2 लूप्स आहेत. A to A तुम्ही या लूपने जाऊ शकता अँटी क्लॉकवाईज, or you can go from A to A by this clockwise path. So there are 2 loops, 2 junctions and 3 branches. Now let us see the Kirchhoff's laws of electrical network, which are very simple. There may be a question in the exam. State the Kirchhoff's first law of an electrical network. Electrical network is also called as electric circuit. State the sign conventions used. So what is Kirchhoff's first law? There are 2 laws, Kirchhoff's laws. First is called as Kirchhoff's first law, or Kirchhoff's current law, or law of junction, and second law is called as Kirchhoff's second law, or Kirchhoff's voltage law, or loop theorem, or mesh theorem. So what is Kirchhoff's law? It is very simple. The algebraic sum of currents at any junction is equal to 0. Means, see this figure, 5 conductors are connected to this common point. Then Kirchhoff's first law says that algebraic sum of all the currents at this junction is equal to 0. Algebraic sum means there are only 2 possibilities, either plus or minus, positive or negative. म्हणजे ह्या व्हॅल्यूज अल्जेब्रिक सम करताना
हे जे करंट्स आहेत एकतर पॉझिटिव्ह असतील किंवा निगेटिव्ह असतील. तिसरी पॉसिबिलिटी नाही. Algebraic sum of all the currents at that junction is zero. Mathematically can be written as sigma I, where I runs from 1 to n is equal to 0. म्हणजे जेवढे करंट्स असतील I इक्वल टू 1 म्हणजे 1 पासून स्टार्ट करायचं आणि शेवटी जेवढे असतील, या ठिकाणी 5 कंडक्टर्स आहेत म्हणजे 5 टाइम्स ॲडिशन करावं लागणार आहे. ह्या सगळ्यांची ॲडिशन करावं लागेल. I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5. बट सम करंट्स विल बी पॉझिटिव्ह अँड सम करंट्स विल बी निगेटिव्ह. देर आर टू पॉसिबिलिटीज, आयदर पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. अल्जेब्रिक सम करताना ज्यांची बेरीज करतो त्याच्यामध्ये त्या व्हॅल्यूजच्या 2 पॉसिबल व्हॅल्यूज असतात, एक तर प्लस किंवा मायनस. जसं मगाशी उत्तर मी तुम्हाला दिलं की चार्जेस एकतर पॉझिटिव्ह असतील किंवा निगेटिव्ह. साधी सम असेल तर मी तुम्हाला सांगितलं की फक्त पॉझिटिव्हच. मास कधी निगेटिव्ह असू शकत नाही, परंतु करंट्स काही ठिकाणी पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह, त्याच्यानुसार यांचं उत्तर बदलतं. आता हे करंट्स पॉझिटिव्ह कधी घ्यायचे आणि निगेटिव्ह कधी घ्यायचे हा प्रश्न आहे. त्यासाठी आहेत साईन कन्व्हेन्शन्स. म्हणजे साईन कन्व्हेन्शन्स आहे. कन्व्हेन्शन्स याचा अर्थ म्हणजे की प्रथा, पद्धत पडलेली आहे ती, म्हणजे काय रूल्स नाही. तुम्ही त्याच्या उलटही घेतलं तरी काही फरक पडत नाही, एकूण एकच उत्तर येतं. व्हॉट आर द साईन कन्व्हेन्शन्स? द साईन कन्व्हेन्शन्स आर करंट अप्रोचिंग द जंक्शन इज ट्रीटेड ॲज पॉझिटिव्ह व्हाईल द करंट लिव्हिंग द जंक्शन इज कन्सिडर्ड ॲज निगेटिव्ह. म्हणजे जे करंट्स जंक्शनकडे येत आहेत त्यांना पॉझिटिव्ह घ्यायचं, जे करंट्स जंक्शनमधून दूर जात आहेत त्यांना निगेटिव्ह घ्यायचं. Consider a junction in an electrical network as shown in figure. This is electrical network. So as per the sign conventions, the currents which are approaching the junction are positive, while the currents which are leaving the junction are taken as negative. जे करंट्स जंक्शनकडे चाललेले आहेत त्यांना पॉझिटिव्ह घ्या. म्हणजे आता यामध्ये कोणते कोणते करंट्स हे जंक्शनकडे चाललेले आहेत तर I1, this arrow shows the direction. I1 is going towards the junction. I2 is also towards the junction. So I1 is positive, I2 is positive. Then this I4 is towards the junction, that I4 is also positive. And the currents which are leaving the junction, जे जंक्शनमधून दूर चाललेत, कोणते कोणते चालले? I3 बघा ॲरो सांगतोय, अँड I5. So I3 and I5 are negative. In short, incoming currents are positive, outgoing currents are negative. Incoming म्हणजे जे जंक्शनकडे येत आहेत ते, आणि आउटगोईंग म्हणजे जंक्शनमधून जे दूर चालले ते. So as per the sign conventions, we can write Kirchhoff's current law, equation of Kirchhoff's current law as shown in this equation. So I1, I2 both are positive because I1 is entering the junction, I2 is also entering the junction. Minus I3 because I3 is a current which is going away from the junction. Plus I4, I4 is positive because it is going toward the junction. And minus I5 that is leaving the junction. So this is algebraic sum. Algebraic sum मध्ये 2 पॉसिबिलिटी, एक प्लस किंवा मायनस. जे जंक्शनकडे चालले ते प्लस, जे जंक्शनमधून दूर चालले ते मायनस. याच्यावरून आपण असंही लिहू शकतो, निगेटिव्ह करंट्स आर ट्रान्सफर टू द राईट हँड साईड. वेन वी ट्रान्सफर दिस निगेटिव्ह करंट्स टू द राईट हँड साईड वी गेट I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू I3 प्लस I5. We have just transferred these currents I3 and I5. Now this I1 plus I2 plus I4, I1 plus I2 plus I4, that is the total current entering the junction, while I3 and I5 is total current leaving the junction. कारण हे दोन्ही जंक्शनकडून दूर चाललेले आहेत आणि हे तिन्ही जंक्शनकडे चाललेले आहेत. म्हणजे याच्यावरून असं सिद्ध होतं टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लिव्हिंग द जंक्शन. आणि ते सरळ आहे विद्यार्थी मित्रांनो. हे करंट्स आहेत, याच्या जागी तुम्ही असं समजा की आपण इथं 5 पाण्याचे पाईप जोडलेले आहेत आणि प्रत्येक पाईपमधून पाणी आहे. काही पाईपांमधून पाणी जंक्शनकडं येतं आणि काही पाईपांमधून पाणी हे जंक्शनपासून दूर जातं. तर साहजिकच आहे की समजा या ठिकाणी 3 पाईपांमधून पाणी आतमध्ये येत आहे, I1, I2, I4, आणि 2 पाईपांमधून पाणी बाहेर जात आहे. तर पाणी इथं साचत नाही. त्यामुळे साहजिकच आहे की 3 पाईपमधून जर एका मिनिटाला किंवा एका सेकंदाला 1 लिटर पाणी येत असेल तर तेवढंच दूर जाणार आहे. जेवढं पाणी येणार तेवढंच पाणी बाहेर जाणार.
1 लिटर आलं आणि बाहेर जाताना 2 लिटर गेलं एका सेकंदात, असं होणार नाही. किंवा येताना 2 लिटर आलं आणि बाहेर जाताना 1च लिटर गेलं, असं होणार नाही. तेच आहे या ठिकाणी, जेवढा करंट जंक्शनकडे येतो तेवढाच करंट जंक्शनपासून दूर जातो. कारण जंक्शनला करंट काही साचत नाही, तिथं काही सॅच्युरेशन करंटचं होत नाही. सो दिस इज किर्चॉफ्स करंट लॉ. आता मगाशी मी तुम्हाला म्हटलं की साइन कन्व्हेन्शन्स का म्हटलेलं आहेत, रूल्स नाहीत, ते कन्व्हेन्शन्स आहेत, म्हणजे प्रथा आहेत. जे करंट्स जंक्शनकडे चालले ते पॉझिटिव्ह घेतलेत आणि जे जंक्शनपासून दूर चाललेत ते निगेटिव्ह घेतलेत. तुम्ही याच्या उलट केलं असतं तरी हेच इक्वेशन मिळालं असतं ट्रान्सफर करून. शेवटी समजा तुम्ही असं घेतलं असतं की करंट्स विच आर एंटरिंग द जंक्शन आर टेकन निगेटिव्ह, तर इथं काय झालं असतं, जे प्लस आहेत ते मायनस झाले असते आणि जे मायनस आहेत ते प्लस झाले असते. शेवटी ट्रान्सफर केल्यानंतर हेच इक्वेशन मिळालं असतं आपल्याला. त्यामुळं तुम्ही कोणता पॉझिटिव्ह घेता, कोणता निगेटिव्ह घेता, कोणता तरी एक पॉझिटिव्ह तुम्हाला घ्यावं लागेल. समजा तुम्ही येणारे करंट्स जर पॉझिटिव्ह गृहीत धरत असाल तर जाणारे तुम्हाला निगेटिव्ह गृहीत धरावं लागतील. समजा तुम्ही येणारे निगेटिव्ह गृहीत धरत असाल तर जाणारे तुम्हाला पॉझिटिव्ह गृहीत धरावं लागतील. असं नाही चालणार की येणारा पण पॉझिटिव्ह आणि जाणारा पण पॉझिटिव्ह. पण आता कन्व्हेन्शन, पद्धत अशी आहे, प्रथा अशी आहे की येणारे करंटचे पॉझिटिव्ह गृहीत धरायचे आणि जाणारे करंटचे निगेटिव्ह गृहीत धरायचे. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज साइन कन्व्हेन्शन्स. From this equation we can say that total current approaching the junction is equal to total current leaving the junction. This is another statement of Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law can also be stated as the total current approaching the junction is equal to total current leaving the junction. जंक्शनमध्ये जेवढा टोटल करंट येत असतो वेगवेगळ्या कंडक्टर्समधून तेवढाच करंट्स जंक्शनमधून दूर जात असतो. असा एक प्रश्न परीक्षेमध्ये असू शकतो. शो दॅट किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ रिप्रेझेंट्स लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्ज. कॉन्झर्वेशन म्हणजे संवर्धन, म्हणजे एखादी गोष्ट कमी होत नसेल, जास्त होत नसेल तर त्याला म्हणतात कॉन्झर्वेशन. तर या ठिकाणी लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्ज दाखवतो, म्हणजे कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्ज दाखवतो, म्हणजे चार्ज कॉन्स्टंट राहतो हे दाखवतो. ते कसं दाखवतं तर Kirchhoff's current law states that total current approaching the junction is equal to total current leaving the junction. जेवढा करंट जंक्शनमध्ये येत असतो वेगवेगळ्या कंडक्टर्समधून तेवढाच तो बाहेर जात असतो. बट करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दॅट इज I equal to Q upon T or Q is equal to I into T. Now we know that algebraic sum of all the currents at any junction is equal to 0 or total current entering the junction is equal to total current leaving the junction. That is Kirchhoff's current law. जेवढा करंट जंक्शनमध्ये येतो तेवढाच बाहेर जातो. मॅथमॅटिकली हे किर्चॉफ्स लॉचं स्टेटमेंट आहे. I1, I2, I4 हे इनकमिंग करंट्स आहेत, म्हणजे जंक्शनच्या आतमध्ये चाललेले करंट्स आहेत. आणि I3 आणि I5 हे जंक्शनपासून दूर चाललेले करंट्स आहेत. तर आता याच्यामध्ये आपण I1च्या जागी असं ठेवू शकतो Q1 अपॉन टी, I2च्या जागी Q2 अपॉन टी, I4च्या जागी Q4 अपॉन टी. हा फॉर्म्युला आपण यूज केला आहे. इक्वल टू Q3 अपॉन टी प्लस Q5 अपॉन टी. नाव टी इज कॉमन, सगळ्यांसाठी वेळ सारखीच आहे. टी इज कॉमन अँड वी कॅन कॅन्सल दॅट अँड फ्रॉम दॅट वी गेट Q1 प्लस Q2 प्लस Q4 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q5. Thus total charge approaching the junction per second is equal to total charge leaving the junction per second. In this equation Q1 plus Q2 plus Q4 represents total charge. This is not current now. This is total charge entering the junction per second is equal to total charge leaving the junction per second. कारण I1 ह्या पहिल्या कंडक्टरमधून येणारा चार्ज Q1, दुसऱ्यामधून येणारा Q2 आणि चौथ्यामधून येणारा Q4, या तीनही कंडक्टरमधून चार्ज आतमध्ये येत आहे. समजा तो जर 5 कुलोम आला असेल तर तेवढ्याच वेळेत तेवढाच चार्ज 5 कुलोम बाहेर जातो Q3 आणि Q5 तिसऱ्या आणि पाचव्या कंडक्टरमधून. म्हणजे याचा अर्थ जंक्शन या ठिकाणी टोटल चार्ज हा वाढतही नाही किंवा कमीही होत नाही. त्या ठिकाणी चार्ज ॲक्युम्युलेट होत नाही, म्हणजे चार्ज साठत नाही. दॅट इज नथिंग बट कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्ज. देअरफोर दिस किर्चॉफ्स करंट लॉ रिप्रेझेंट्स लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्ज. दिस किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ
represents law of conservation of charge. So this was about Kirchhoff's first law. Now what is Kirchhoff's second law for an electrical network, and what are the sign conventions used for that law? So try to understand the statement of Kirchhoff's second law. Suppose this is electrical circuit, then what is the statement of Kirchhoff's second law or Kirchhoff's voltage law? Kirchhoff's voltage law states that the algebraic sum of potential differences, potential difference is a product of current and resistance, and the electromotive forces, that is EMFs, in closed loop is equal to 0. किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ काय सांगतो की तुम्ही कोणतंही क्लोज्ड लूप घेतलं, समजा तुम्ही ह्या सर्किटमध्ये ए पासून परत ए पर्यंत आलात अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शननी ह्या लूप नंबर 1नी, तर याच्यामध्ये जेवढे तुम्हाला प्रॉडक्ट मिळतील करंट आणि रेजिस्टन्सची, त्यांची बेरीज, सम ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्सेस मीन्स प्रॉडक्ट ऑफ करंट अँड रेजिस्टन्सेस. म्हणजे कसं असतं की हा रेजिस्टन्स आहे, त्याच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स व्होल्टेज तयार होतं. ते व्होल्टेज कसं काढायचं, तर बाय ओहम्स लॉ व्ही इक्वल टू आय आर, प्रॉडक्ट ऑफ करंट अँड रेजिस्टन्स. तसंच हा दुसरा रेजिस्टन्स आहे, त्याच्या अक्रॉससुद्धा पोटेन्शियल डिफरन्स तयार होतं. दॅट पोटेन्शियल डिफरन्स इज अ प्रॉडक्ट ऑफ करंट अँड रेजिस्टन्स. म्हणजे इथं दोन पोटेन्शियल डिफरन्सेस आहेत. समजा याला V1 म्हटलं तर हे V2, दोघांची अल्जेब्रिक सम म्हटलं की याच्यातलं एखादं व्होल्टेज पॉझिटिव्ह असू शकतं, एखादं निगेटिव्ह असू शकतं. एखादा प्रॉडक्ट आय आर हा पॉझिटिव्ह असेल, दुसरा एखादा निगेटिव्ह असेल, त्याला कन्व्हेन्शन्स आहेत. प्लस अल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs. आता ए पासून ए पर्यंत येताना जेवढ्या बॅटरीज लागतील, 2 बॅटरीज लागतात. ही E1 एक आणि इथं ही एक दुसरी बॅटरी लागते. तर यांची पण अल्जेब्रिक सम, म्हणजे त्यातलं एखादं EMF पॉझिटिव्ह असेल आणि एखादं दुसरं निगेटिव्ह असू शकतं. कोणतं पॉझिटिव्ह कोणतं निगेटिव्ह, तर त्यासाठी साईन कन्व्हेन्शन्स आहेत. तर ते साईन कन्व्हेन्शन्स काय आहेत तेही आपण बघणार आहोत. पहिल्यांदा हे किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉचं स्टेटमेंट नीट समजावून घ्या. किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ स्टेट्स दॅट अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्सेस, प्रॉडक्ट ऑफ करंट अँड रेजिस्टन्सेस अँड इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्सेस इन क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0. मॅथमॅटिकली सिग्मा आय आर प्लस सिग्मा ई इज इक्वल टू 0. सिग्मा आय आर म्हणजे जेवढे प्रॉडक्ट लागतील तुम्हाला करंट आणि रेजिस्टन्सचे, तेवढ्या प्रॉडक्टची बेरीज, त्यातले काही प्लस असतील काही मायनस असतील. आणि सिग्मा ई म्हणजे जेवढ्या EMFs असतील, जेवढे EMFs लागतील तुम्हाला, तेवढ्या EMFची बेरीज, काही प्लस काही मायनस, त्यासाठी कन्व्हेन्शन्स आहेत. आता उदाहरणार्थ या फिगरमध्ये तुम्ही ARE1RBA अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने तुम्ही गेलात, हा पाथ नंबर 1 तुम्हाला दिसतोय, त्याने गेलात तर तुम्हाला 3 प्रॉडक्ट लागतील. कारण जेवढे रेजिस्टन्सेस तेवढे प्रॉडक्ट्स तुम्हाला लागणार करंट आणि रेजिस्टन्सचे. तर हा एक प्रॉडक्ट असेल IR, हा दुसरा प्रॉडक्ट असेल IR आणि हा तिसरा प्रॉडक्ट असेल IR. तिन्ही वेगवेगळे असतील कारण तिन्ही रेजिस्टन्सेस वेगवेगळे आहेत, त्यांची बेरीज. आणि 2 EMFs आहेत, याला E1 म्हणून आणि याला E' इथं दाखवलेलं नाही काही, पण समजा E' आहेत. तर दोघांची बेरीज प्लस मायनस काय असेल तर साईन कन्व्हेन्शननुसार. तसंच या बाजूने सुद्धा तुम्ही करू शकता. सो दिस इज किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ और किर्चॉफ्स सेकंड लॉ. नाव व्हॉट आर द साईन कन्व्हेन्शन्स. साईन कन्व्हेन्शन्स काय आहेत. प्रॉडक्ट IR काही पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह, आणि EMFसुद्धा काही पॉझिटिव्ह आणि काही निगेटिव्ह आहेत. तर कोणते EMF पॉझिटिव्ह घ्यायचे, कोणते निगेटिव्ह घ्यायचे, त्याचे साईन कन्व्हेन्शन्स बघा. While tracing a loop through a resistor, if we are traveling along the direction of conventional current, then potential difference across that resistance is considered negative. If loop is traced against the direction of conventional current, the potential difference across that resistance is considered positive. So this convention, sign convention, is for product IR. Which product IR is to be taken positive and which is to be taken negative. So this sign convention says that if we are traveling along the direction of conventional current, that means in the direction of current, if you are going in the direction of current, then the potential difference across that resistance is considered negative. If you are going in the direction of current, then that current is taken as negative. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, पाण्यामध्ये नदीमध्ये तुम्ही पोहत आहे आणि जर तुम्ही प्रवाहाच्या दिशेने पोहत असाल तर ते निगेटिव्ह घ्यायचं, असा त्याचा अर्थ आहे.
आणि तुम्ही प्रवाहाच्या उलट दिशेने पोहत असाल तर ते पॉझिटिव्ह घ्यायचं असा त्याचा अर्थ आहे. तुम्ही तुमची एक डायरेक्शन ठरवून घ्यायची त्या सर्किटमधून ट्रेस करण्याची आणि तुमची जाण्याची दिशा आणि करंटची दिशा सेम असेल तर तो करंट निगेटिव्ह घ्यायचा, तो प्रॉडक्ट निगेटिव्ह घ्यायचा IR. आणि तुमची जाण्याची दिशा आणि करंटची जाण्याची दिशा एकमेकांच्या अपोजिट असेल तर तो प्रॉडक्ट IR हा पॉझिटिव्ह घ्यायचा. फॉर एक्झाम्पल, कन्सिडर दिस circuit. Now there are different loops in this circuit. There are different batteries connected here. This is first battery having EMF E1. This is second battery having EMF E2, and we know that current always start from positive terminal of a battery and end in the negative terminal of a battery. For this first battery, current I1 starts from this battery, goes to the point A, flows through the resistance R1, arrives at point F. Similarly, current I2 starts from positive terminal of second battery, goes to the point E, and through resistance R4 arrives at point F. Therefore, there are two currents I1 and I2 arriving at point F. These arrows shows the directions of respective currents. These are two currents arriving at this point. There is no another way for these currents to go. They have to travel, they have to flow through this third resistance R3, and therefore the total current through the resistance is I1 plus I2, and this arrow shows the direction of current. When this total current I1 plus I2 arrives at point C, again there are two paths for these two currents. I1 again returns through this resistance R2 to its battery E1, and I2 returns to its battery through resistance R5 and returns to this battery E2. And always remember, the current starting from positive terminal of a battery should be equal to current entering through the negative terminal of a battery. विद्यार्थी मित्रांनो, नेहमी एक लक्षात घ्या, कितीही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट असू द्या, त्याच्यामध्ये कितीही बॅटरीज असू द्या, एखाद्या बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलमधून जेवढा करंट बाहेर पडेल तेवढाच निगेटिव्हमधून आतमध्ये आला पाहिजे, तेवढाच निगेटिव्हमधून आतमध्ये येत असतो. असं होणार नाही की समजा E1 बॅटरीमधून 10 अँपियर करंट बाहेर पडला आणि येताना 8 अँपियर आला, म्हणजे 2 अँपियर कमी आला, किंवा बाहेर पडताना 10 अँपियर बाहेर पडला आणि येताना 11 किंवा 12 अँपियर आतमध्ये आला. असं घडत नसतं. जेवढा बाहेर पडणार तेवढाच येणार. त्यामुळं E1 बॅटरीमधून पॉझिटिव्ह टर्मिनलमधून I1 करंट बाहेर पडलेला आहे आणि I1 रिटर्न झालेला आहे. E2 मधून पॉझिटिव्ह टर्मिनलमधून I2 करंट बाहेर पडलेला आहे आणि I2 रिटर्न झालेला आहे. म्हणजे समजा हा करंट 4 अँपियर असेल आणि हा समजा 6 अँपियर असेल, तर हा इकडून 4 अँपियर येतो, इकडून 6 अँपियर येतो. F या ठिकाणी टोटल 10 अँपियर होतो. परत तो 4 अँपियर आणि 6 अँपियर असा डिवाईड होऊन त्यांच्या बॅटरीपर्यंत तो परत जातो. आता कन्व्हेन्शन प्रॉडक्ट IR, इथं किती प्रकारचे प्रॉडक्ट्स आहेत तर इथं तुम्ही प्रॉडक्ट बघू शकता. पहिला प्रॉडक्ट आहे I1 R1, दुसरा प्रॉडक्ट आहे I1 प्लस I2 इंटू R3, प्रॉडक्ट ऑफ करंट अँड रेजिस्टन्स. हिअर टोटल करंट इज I1 प्लस I2. थर्ड प्रॉडक्ट इज I1 इंटू R2. फोर्थ प्रॉडक्ट इज I2 इंटू R5 अँड फिफ्थ प्रॉडक्ट इज I2 इंटू R5. आता याच्यातले पॉझिटिव्ह काही आहेत, काही निगेटिव्ह आहेत. तर साईन कन्व्हेन्शन्सनुसार कोणते पॉझिटिव्ह कोणते निगेटिव्ह, तर करंटच्या डायरेक्शनला तुम्ही जात असाल तर निगेटिव्ह, करंटच्या उलट दिशेला तुम्ही जात असाल तर पॉझिटिव्ह. पहिल्यांदा तुम्हाला करंटची दिशा ठरवून घेतली पाहिजे, पहिल्यांदा तुम्ही तुमची जाण्याची दिशा ठरवून घेतली पाहिजे. When we start from any point, we must return to the same point. Suppose we start from point A and we will return to the point A while tracing the circuit. Then there are two ways for us to go. We can move in a clockwise direction or we can move in anti-clockwise direction. Suppose we are moving in anti-clockwise direction. That means we are following this path A, F, C, B, A. समजा आपण अशा पद्धतीने चाललोय, A कडून F कडं, F कडून C कडं, C कडून B कडं आणि B कडून A कडे. तर आता या ठिकाणी काय होईल, तुम्ही A कडून B कडे जाताना तुम्हाला पहिला प्रॉडक्ट लागतो I1 R1, तो तुम्हाला घ्यायचा आहे निगेटिव्ह, बिकॉज यू आर गोईंग फ्रॉम A टू F अँड करंट इज ऑल्सो गोईंग फ्रॉम A टू F. देन यू आर गोईंग फ्रॉम F टू C अँड करंट इज ऑल्सो गोईंग फ्रॉम F टू C. सो दॅट प्रॉडक्ट R3 इंटू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इंटू R3, दॅट इज ऑल्सो निगेटिव्ह. You are going from C to B and current is also going from C to B. So that product I1 R2 is negative. So this is sign convention for the product IR. Now if you are tracing the circuit in a clockwise direction, समजा तुम्ही अँटी क्लॉकवाईजच्या ऐवजी क्लॉकवाईज जाण्याचं ठरवलं तर काय होईल बघा.
You are going from A to B, there is no product IR. There is a battery, but we will consider sign convention for battery after this point. You are going from B to C, but current is going from C to B. That means you are moving in a direction opposite to the direction of current. Therefore, that product I1 R2 is to be taken positive. In direction opposite to current, it is positive. So when you are going from B to C, that product is positive. Then you are going from C to F, and current is going from F to C. That means you are going in a direction opposite to current. So that product I1 plus I2 into R3, that will be positive. And finally, when you go from F to A, current is going from A to A, you are moving in a direction opposite to current, so that product will be पॉझिटिव्ह. म्हणजे बघा विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनला जाता AFCBA, तेव्हा सगळे प्रॉडक्ट हे निगेटिव्ह झाले होते, कारण तुम्ही करंटच्या दिशेला चाललात. आणि तोच पाथ जेव्हा तुम्ही क्लॉकवाईज डायरेक्शनला ट्रेस करता ABCFA, तोच पाथ आहे. आपल्यावर आपली चॉईस आहे कसं जायचं, अँटी क्लॉकवाईज का क्लॉकवाईज. जेव्हा तुम्ही क्लॉकवाईज जाता तेव्हा तुम्ही करंटच्या उलट दिशेला जाता, तेव्हा ते सगळे प्रॉडक्ट हे पॉझिटिव्ह होतात. या लूपलाही तुम्ही तसंच करू शकता. तुम्ही हे जे लूप आहे FCDEF, यू कॅन ट्रेस दॅट इन अ क्लॉकवाईज डायरेक्शन और यू कॅन ट्रेस दॅट इन अ अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. Depending on that sign conventions, some products will be positive and some products will be negative. This is sign convention for the product IR. Now what is sign convention for EMF E? What is that sign convention for EMF? Sign convention for EMF is the EMF of an electrical source is positive while tracing the loop within the source from negative terminal of the source to its positive terminal. It is taken as negative while tracing within the source from positive terminal to negative terminal. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा आपण एक आपला मार्ग ठरवलेला असतो ट्रेसिंगचा, क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज. आता ह्या मार्गाने जाताना जर समजा तुम्ही बॅटरीमधून तुम्ही जर समजा असं जात असाल की निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द सोर्स टू इट्स पॉझिटिव्ह टर्मिनल, म्हणजे तुम्ही बॅटरीच्या निगेटिव्हकडून पॉझिटिव्हकडे जात आहात सर्किट ट्रेस करताना, तेव्हा ते EMF पॉझिटिव्ह घ्यायचं. आणि जेव्हा तुम्ही त्या सर्किटमध्ये ट्रेस करताना तुम्ही बॅटरीच्या पॉझिटिव्हकडून निगेटिव्हकडे चालला असाल तर ते निगेटिव्ह घ्यायचं. म्हणजे या फिगरमध्ये बघा, आता पुन्हा तोच पाथ आपण घेऊ. AFCBA, यू कॅन ट्रेस दिस पाथ, दिस लूप in anti-clockwise or clockwise direction. Suppose you are moving in anti-clockwise direction. The path is AFCBA. A to F there is no battery, F to C no battery, C to B no battery, now B to A there is a single battery. So you are going from B to A. When you are going from B to A, then you are going through the battery and you are going from negative to positive. In such a case, when you are tracing the circuit and while tracing the circuit you are going from negative terminal to positive terminal of a battery, that EMF is taken as positive. So when you trace this loop in anti-clockwise direction, this EMF will be positive. On the other hand, if you trace this loop in a clockwise direction, then you will have to go from A to B. While going from A to B, you are going through this battery, then you are going from positive to negative. As you are going from positive to negative, as per the sign conventions, that EMF is taken negative. So remember, while tracing the circuit, when you are going from negative terminal to positive terminal, that EMF is taken as positive, and when you are going from positive to negative, then that EMF is taken as negative. So these are the two sign conventions. One is for product IR and second is for EMF E. Now using these sign conventions, we will see one example how to write equation for electrical network. Consider an electrical network as shown in figure. Same loop, same electrical network. There are total 1, 2, 3, 4, 5 resistances and 2 EMFs. Now there are different loops. You can trace these loops in a clockwise or anti-clockwise directions. Depending on that, the terms, the products IR and EMFs E1, E2, that will be positive or negative. Consider applying Kirchhoff's voltage law to the loop ABCFA. So A first, this
represents the direction of loop, direction of path A to B. That means you have to go from A to B, B to C, C to F, and F to A. So what will be the equation if we apply Kirchhoff's voltage law to this loop? We know algebraic sum of product of current and resistance must be equal to 0. म्हणजे जेवढे आय आर प्रॉडक्ट आहेत, किती प्रॉडक्ट आहेत आय आर ह्या लूपमध्ये बघा, 1 2 आणि 3, म्हणजे 3 आय आर येतील. I1 R1, I1 R2 अँड I1 प्लस I2 इंटू R3 असे 3 प्रॉडक्ट येतील आणि EMF एकच आहे E1. तर ह्या सगळ्यांची बेरीज ही 0 असली पाहिजे. पण अल्जेब्रिक सम म्हटल्यामुळे त्यामध्ये काही प्लस असतील, काही मायनस असतील. So what equation we get? See here, the equation is I1 R2 plus I1 plus I2 into R3 plus I1 R1 minus E1 equal to 0. कसं आलं इक्वेशन आहे? Kirchhoff's voltage law. As per the sign conventions, we are going from A to B. This represents the path. So we are tracing this loop in a clockwise direction. We are going from A to B. So while going from A to B, we have to go through this battery. As we are going from positive terminal to negative terminal while tracing the circuit. As per the sign conventions, this E1 is negative, so minus E1. साइन कन्व्हेन्शन नुसार तुमची जाण्याची दिशा ही बॅटरीच्या पॉझिटिव्हकडून निगेटिव्हकडे असेल तर ते मायनस घ्यायचं असतं, मायनस घेतलं. आफ्टर दॅट वी हॅव टू गो फ्रॉम बी टू सी. यू हॅव टू गो थ्रू दिस रेजिस्टन्स अँड द प्रॉडक्ट इज I1 R2. Current is going from C to B. You are going from B to C in a direction opposite to the direction of current. जेव्हा तुम्ही करंटच्या उलट जाता तेव्हा तो प्रॉडक्ट पॉझिटिव्ह, म्हणून I1 R2 हा पॉझिटिव्ह घेतला बघा इक्वेशनमध्ये. आता तुम्ही जाता C कडून F कडे, तेव्हा तुम्हाला लागतो हा प्रॉडक्ट I1 प्लस I2 इंटू R3. करंट चालला F टू C, तुम्ही चाललात C टू F, म्हणजे करंटच्या उलट. साइन कन्व्हेन्शननुसार पॉझिटिव्ह, म्हणून हा प्रॉडक्ट I1 प्लस I2 इंटू R3 पॉझिटिव्ह. त्यानंतर तुम्ही Fकडून शेवटी तुमच्या ओरिजिनल पॉईंट Aला परत येता. तुम्ही जाता Fकडून Aकडे, पण करंट जातो Aकडून Fकडे, म्हणजे करंटच्या उलट, म्हणून तो प्रॉडक्ट पण पॉझिटिव्ह I1 R1. करंटच्या उलट असेल तर पॉझिटिव्ह, करंटच्या डायरेक्शनला असेल तर निगेटिव्ह. आता हे इक्वेशन मिळालं. पण हेच लूप तुम्ही जर अशा पद्धतीने अँटी क्लॉकवाईज ट्रेस केलं असतं तर AFCBA, तर याच्यामध्ये प्रत्येकाचं साईन चेंज झालं असतं. AF तुम्ही करंटच्या दिशेला जाता I1 R1, बघा हे I1 R1 इथं आहे, ते मायनस झालं असतं. परत F टू C जाताना I1 प्लस I2 इंटू R3, ते पण तुम्ही करंटच्या दिशेला चाललात त्यामुळे तेही निगेटिव्ह झालं असतं. त्यानंतर I1 R2 हे सुद्धा निगेटिव्ह झालं असतं, I1 R2. आणि Bकडून Aकडे जाताना परत येताना तुम्हाला ही बॅटरी लागते, आणि Bकडून Aकडे जाताना तुम्ही मायनस टू प्लस जाता, निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, त्यावेळेस ते पॉझिटिव्ह घ्यावं लागतं, म्हणजे हे पॉझिटिव्ह घेतलं असतं. प्रत्येकाचं साईन चेंज केलं असतं, पण इक्वेशन तेच. कारण मग आपण लेफ्टची राईट आणि राईटचं लेफ्टला ट्रान्सफर करून मायनसचं प्लस, म्हणजे हेच इक्वेशन आपल्याला मिळालं असतं. त्यामुळं तुम्ही एखादं लूप कसं ट्रेस करता, क्लॉकवाईज का अँटी क्लॉकवाईज, काही फरक पडत नाही, तुम्हाला तेच इक्वेशन मिळतं. नाव कन्सिडर अनदर लूप FCDEF. F स्टार्टिंग पॉईंट अँड एंड पॉईंट ऑल्सो F. Fकडून स्टार्ट करायचं आणि Fला परत यायचं. FCDEF म्हणजे क्लॉकवाईज तुम्ही चाललेला आहात, तेव्हा काय इक्वेशन मिळेल पहा. आता हे इक्वेशन आपल्याला मिळतं. कसं मिळतं? F टू C जाताना तुम्हाला पहिल्यांदा प्रॉडक्ट लागतो I1 प्लस I2 इंटू R3. यू आर गोईंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देअरफॉर दॅट प्रॉडक्ट मस्ट बी नेगेटिव्ह. सो दिस फर्स्ट प्रॉडक्ट मायनस I1 प्लस I2 इंटू R3, दॅट इज नेगेटिव्ह. Then you are going from C to D in a direction of current again. So product is I2 R5 and that is negative, minus I2 R5, because you are going in the direction of current. Then you go from D to E. Then you are going from negative terminal to positive terminal of a battery in such a case that EMF is positive.
So this E2 is positive. Then you go finally from E to F, the product is I2R4, and as you are going in the direction of current, that product is negative. So this I2R4, that is minus I2R4, that is also negative. आता समजा हे सर्किट तुम्ही अँटी क्लॉकवाईज जर ट्रेस केलं असतं तर काय झालं असतं, हे मायनस जिथं आहे, जिथं मायनस आहे ते प्लस, आणि जे प्लस आहे ते मायनस मिळालं असतं, आणि हे तुम्ही लेफ्टचं राईटला ट्रान्सफर करून आणि राईटचं लेफ्टला ट्रान्सफर करून पुन्हा तुम्हाला हेच इक्वेशन मिळालं असतं. म्हणजे मी पुन्हा तुम्हाला सांगतो आहे की तुम्ही एखादं लूप क्लॉकवाईज ट्रेस करता की अँटी क्लॉकवाईज ट्रेस करता, काही फरक पडत नाही, तुम्हाला सेम इक्वेशन मिळत असतं. नाव कन्सिडर वन मोर लूप ABCDEFA. सो ABCDEFA म्हणजे हा मधला मार्ग आपण सोडून दिला. आता A to B, B to C, C to D, D to E, E to F आणि F to A. आता या मार्गामध्ये तुम्हाला 2 बॅटरीज लागतात आणि हे 4 रेजिस्टन्स लागतात. हा मधला रेजिस्टन्स लागत नाही. इक्वेशन काय होईल तर इक्वेशन अशा पद्धतीने मिळतं. कसं मिळालं, A to B जाताना तुम्हाला लागते बॅटरी E1. आता तुम्ही पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह चाललात आणि जेव्हा तुम्ही बॅटरीच्या पॉझिटिव्हकडून निगेटिव्हकडे जाता तेव्हा ते निगेटिव्ह मायनस घ्यायचं असतं, म्हणून मायनस E1. देन यू गो फ्रॉम B to C. सो यू हॅव दिस प्रॉडक्ट I1R2. That will be positive because you are going from B to C and current is going from C to B. See this arrow. करंटची डायरेक्शन विद्यार्थी मित्रांनो ॲरो बघायचा. ॲरो जो ॲरो असेल ती करंटची दिशा आहे. आता करंट इथं बघा वर चाललेला आहे आणि तुम्ही खाली चाललेला आहात, म्हणून तो प्रॉडक्ट काय होईल तर पॉझिटिव्ह I1R2. म्हणून हा I1R2 पॉझिटिव्ह. नेहमी लक्षात घ्या, करंटच्या विरुद्ध दिशेला म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि करंटच्या दिशेला म्हणजे निगेटिव्ह. देन यू गो फ्रॉम C to D अँड करंट इज ऑल्सो गोईंग फ्रॉम C to D. सी दिस ॲरो बघा, ॲरोची डायरेक्शन बघा. करंट खाली चालला आहे आणि तुम्ही पण खाली चाललात म्हणजे करंटच्या दिशेला, त्यामुळे तो प्रॉडक्ट निगेटिव्ह मायनस I2R5. सो मायनस I2R5. देन यू हॅव टू गो फ्रॉम D to E थ्रू दिस बॅटरी. यू आर गोईंग फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, आणि जेव्हा तुम्ही निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह जाता तेव्हा ते आपल्याला पॉझिटिव्ह घ्यायचं असतं, आणि म्हणून इथं पॉझिटिव्ह E2. आधी तुम्ही E1 निगेटिव्ह, कारण तुम्ही बघा बॅटरीच्या पॉझिटिव्हकडून निगेटिव्ह चालला, इथं तुम्ही निगेटिव्हकडून पॉझिटिव्हकडे चाललेला आहात, म्हणून हे E2 पॉझिटिव्ह. देन यू आर गोईंग फ्रॉम E to F इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कारण हा ॲरो पहा, करंटही वर चालला आणि तुम्हीही वर चाललात, म्हणजे करंटच्या दिशेला असेल तर निगेटिव्ह मायनस I2R4. बघा इथे मायनस I2R4 आहे, आणि तुम्ही Fकडून Aकडे शेवटच्या तुमच्या पॉईंटला जिथून तुम्ही स्टार्ट केलं तिथं परत येत आहे, तेव्हा हा प्रॉडक्ट लागतो I1R1. आता करंट खाली चालला Aकडून Fकडं, हा ॲरो दाखवतो, आणि तुम्ही F to A चाललात अपोजिट डायरेक्शनला, म्हणून तो प्रॉडक्ट पॉझिटिव्ह घेतला, आणि इथं बघा I1R1 पॉझिटिव्ह. आता हेच लूप तुम्ही असं जे ट्रेस केलं ABCDEFA क्लॉकवाईज, तुम्ही जर ते अँटी क्लॉकवाईज ट्रेस केलं असतं तर हेच इक्वेशन मिळालं असतं. फक्त प्लसच्या ठिकाणी जिथं जिथं प्लस आहे तिथं मायनस, आणि जिथं जिथं मायनस आहे तिथं प्लस, पण हे लेफ्टची राईटला आणि राईटचं लेफ्टला ट्रान्सफर करून आपल्याला हेच इक्वेशन परत मिळतं. त्यामुळं पुन्हा एकदा सांगतो की तुम्ही एखादं लूप कसं ट्रेस करता, क्लॉकवाईज का अँटी क्लॉकवाईज, ते महत्त्वाचं नाही, तुम्हाला सेम इक्वेशन मिळतं. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे दोन्ही लॉज, किर्चॉफ्स करंट लॉ आणि किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ यूज करून आपल्याला कॉम्प्लिकेटेड सर्किटचे प्रॉब्लेम्स सोडवायचे असतात. खूप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स असतात, तिथं ओहम्स लॉ आपण अप्लाय करू शकत नाही. करंट, व्होल्टेज किंवा रेजिस्टन्स काढण्यासाठी, अननोन क्वांटिटीज काढण्यासाठी, अशा वेळी आपण हे 2 लॉज यूज करत असतो. तेव्हा हे 2 लॉज यूज करत असताना आपल्याला काही स्टेप्स फॉलो करायचे असतात. त्या स्टेप्स कोणत्या आहेत ते आपण बघणार आहोत, पण तत्पूर्वी एक क्वेश्चन इथं तुमच्यासमोर दिसत आहेत.
शो दॅट किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ रिप्रेझेंट्स लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. आपण मगाशी पाहिलं की किर्चॉफ्स करंट लॉ जो आहे तो दाखवतोय लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्ज. हा दाखवतोय लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड. इट कॅन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इंटू अनदर फॉर्म. टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टंट. दॅट इज लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड. तर इथं तसंच आहे की किर्चॉफ्स सेकंड लॉ जो आहे तो लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी दाखवतो. कशा पद्धतीने? Consider this circuit and what the Kirchhoff's voltage law states. Kirchhoff's voltage law states that algebraic sum of product of current and resistance and EMF in the circuit is equal to 0. In this Kirchhoff's voltage law, product of sum of EMFs, algebraic sum of EMF represents the total energy supplied by the cell to the circuit, and term IR represents the total energy used up in the circuit. यामध्ये ह्या सर्किटमध्ये काय होतं, हे जे EMF असतात इथं E1 E2 आणि समजा हे तिसरं E3, तर ह्या तिघांचं मिळून जे EMF असतं ते काय दाखवतं, तर ह्या सर्किटमध्ये किती एनर्जी सप्लाय केली गेलेली आहे. म्हणजे बॅटरीचं काम काय असतं की करंटसाठी एनर्जी सप्लाय करणं, एनर्जी पुरवणं. तर समजा ह्या बॅटरीजनी तिन्ही मिळून समजा असं गृहीत धरा की 1000 जूल एनर्जी सप्लाय केली. म्हणजे बॅटरीची तेवढी एनर्जी कमी झालेली आहे. आता एनर्जी डिस्ट्रॉय होत नाही, कमी झाली म्हणजे ती काही नष्ट झालेली नाही, तर ती कुठं गेली, तर ती ह्या तिन्ही रेजिस्टन्समध्ये खर्च झालेली आहे. सो सम सिग्मा ई रिप्रेझेंट्स टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल्स अँड टर्म आय आर रिप्रेझेंट्स टोटल एनर्जी युज्ड अप इन द सर्किट्स. म्हणजेच जेवढी एनर्जी एखाद्या सर्किटमध्ये बॅटरीकडून सप्लाय होते तेवढीच खर्च होते. आता ही बॅटरी समजा 1000 जूल ही खर्च झाली, समजा त्याला आपण प्लस 1000 जूल एवढी एनर्जी समजा सप्लाय झालेली आहे, ती आपण प्लस घेतली, तर त्याच्यामध्ये 1000 जूल ही खर्च झालेली आहे. म्हणजे ती मायनस करा, 1000 मायनस 1000 काय येतं, तर 0. याचा अर्थ जेवढी एनर्जी बॅटरीज सप्लाय करतात तेवढीच रेजिस्टन्स खर्च करतात. म्हणजे जेवढी दिली गेली तेवढीच वापरली गेली. कमी एनर्जी दिली आणि जास्त वापरली याचा अर्थ एनर्जी निर्माण झाली, किंवा देताना जास्त एनर्जी दिली आणि कमी खर्च झाली म्हणजे एनर्जी नष्ट झाली. पण तसं होत नाही, जेवढी दिली जाईल तेवढीच खर्च होईल. सो एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड. सो दिस रिप्रेझेंट्स लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन. दज किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ रिप्रेझेंट्स लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. आणि शेवटी मी तुम्हाला सांगितलं की कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स असतील तर त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स आपण जेव्हा सॉल्व करतो तेव्हा ओहम्स लॉ आपल्याला उपयोगी पडत नाही. त्या ठिकाणी आपण किर्चॉफ्स लॉज यूज करतो. 2 लॉज, वन इज किर्चॉफ्स करंट लॉ अँड सेकंड इज किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ. वी हॅव टू गो थ्रू सर्टन स्टेप्स. वी हॅव टू फॉलो सम स्टेप्स. द स्टेप्स आर ॲज फॉलोज. फर्स्ट ऑफ ऑल, चूज सम डायरेक्शन ऑफ करंट्स. करंटची डायरेक्शन ठरवून घ्या. जनरली आता करंट कसा होतो की बॅटरीच्या पॉझिटिव्हपासून स्टार्ट होतो, मग तुम्हाला इथून करंटची डायरेक्शन अशी दाखवावी लागेल, इकडून अशा पद्धतीने, आणि इकडच्या पण बॅटरीची करंट I2, मग ते दोन्ही इकडं आल्यानंतर I1 प्लस I2. तर प्रत्येक जेवढ्या ब्रांचेस आहेत त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा तुम्ही करंटची डायरेक्शन तुमच्या मनाप्रमाणे ठरवून घ्या. तुम्हाला जशी वाटते तशी ठरवून घ्या. तुम्ही क्लॉकवाईज ठरवून घ्या किंवा अँटी क्लॉकवाईज ठरवून घ्या. समजा आता तुम्ही जर करंट, आता आपल्याला माहिती आहे की E1 बॅटरीमधून करंट इथं असा पॉझिटिव्हमधून बाहेर पडतो म्हणजे वर जायला पाहिजे, म्हणजे I1 करंट तुम्ही असं वर दाखवायला पाहिजे. पण तुम्ही असा खाली दाखवला काही फरक पडत नाही. जर तुम्ही चुकीची डायरेक्शन दाखवली असेल तर तुमचं येणारं उत्तर हे मायनसमध्ये येईल. म्हणजे जर समजा करंटचं उत्तर मायनसमध्ये आलं तर याचा अर्थ तुम्ही जी करंटची दिशा गृहीत धरली होती त्याच्या उलट करंट चाललेला आहे असा त्याचा अर्थ होतो. देन रेड्यूस द नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स युजिंग किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ. किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ वापरा. म्हणजे नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स कसे आहेत, आता या ठिकाणी I1 आहे, I2 आहे आणि दोघांची बेरीज झाली I1 प्लस I2, म्हणजे 2 व्हेरिएबल्स आहेत I1 I2. तर त्याच्यातलं एक काय करायचं, ह्या दोघांची बेरीज काय होते I1 प्लस I2. म्हणजे नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स कसे रिड्यूस करायचे ते मी तुम्हाला सांगतो. समजा हे एक इलेक्ट्रिक सर्किट आहे, हे तुमच्या टेक्स्ट बुकमधलंच आहे. याच्यामध्ये वेगवेगळे करंट्स आहेत. म्हणजे हा करंट झाला I, समजा तो एक करंट झाला.
I1 हा दुसरा करंट, इथं I2 हा तिसरा करंट, IG हा चौथा करंट, म्हणजे 4 व्हेरिएबल झालेत. तर हे जेवढे कमी करता येईल तेवढे कमी करायचे. मग आता इथं काय माहिती आहे का, समजा टोटल करंट तुम्हाला 4 ॲम्पियर हा दिलेला आहे. याला I1 घेतलं तर याला काय करायचं माहिती आहे का, कारण शेवटी हाच करंट टोटल या ठिकाणी डिवाईड होतो. I1 + I2 = I. त्यामुळं I2 न घेता काय करायचं, I2च्या जागी I - I1 घ्यायचं. म्हणजे हा I2 न घेता I - I1 म्हणजे I2 एलिमिनेट झाला. म्हणजे जे 3 व्हेरिएबल्स आहेत ना, I1 I2, I2च्या जागी काय लिहिलं आपण, I - I1 म्हणजे आता 2च व्हेरिएबल्स राहिले, I आणि I1. तसंच हा IG असेल तर इथे तुम्ही तसं करू शकता. इकडून I1 आला असेल करंट, तर त्याच्यातला IG चालला असेल, तर आता या ठिकाणी आपण पुढं I - IG घेतलं. इथं आपल्याला आणखी I3 घेता आलं असतं. असे जास्त व्हेरिएबल्स ठेवायचे नाहीत. जेवढे व्हेरिएबल्स कमी करता येईल तेवढे कमी करायची. ही नंबर 3, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंडिपेंडंट लूप्स. इंडिपेंडंट लूप्स किती आहेत ते बघायचे. आता या फिगरमध्ये बघा, हे एक लूप आहे A to A पोहोचताना, दुसरं लूप A to A पोहोचताना हे लूप आहे. तर अशा पद्धतीने टोटल लूप्स किती आहेत. आता दुसरी फिगर, समजा टेक्स्टबुकमधलीच फिगर मी दाखवतो. तर याच्यामध्ये इंडिपेंडंट लूप्स किती आहेत. समजा A पॉईंटपासून स्टार्ट करायचं, Aला परत यायचं, तर तुम्ही कोणत्या मार्गाने जाऊ शकता. वेगवेगळे लूप्स आहेत पहा. ABDA, दिस इज वन लूप. दुसरा लूप आहे ABCDA, म्हणजे यामधला मार्ग आपण ड्रॉप केला. तिसरा लूप आहे AC आणि त्यानंतर हे प्लग की बॅटरीपासून परत Aला रिटर्न व्हायचं. हा तिसरा लूप झाला. चौथा लूप आहे, चौथा मार्ग आहे ADC, त्यानंतर पुन्हा प्लग की बॅटरी आणि Aपर्यंत. म्हणजे Aपासून स्टार्ट होऊन Aपर्यंत येण्याचे किती मार्ग आहेत, तर हा एक झाला. नंतर हा दुसरा झाला ABCDA, तिसरा झाला ABC आणि या मार्गाने जाऊन परत Aपर्यंत, आणि चौथा झाला ADC परत Aपर्यंत. असे 4 इंडिपेंडंट लूप्स आहेत. त्याच्यानंतरची स्टेप आहे अप्लाय व्होल्टेज लॉ टू ऑल इंडिपेंडंट लूप्स. जेवढे लूप्स असतील त्याला ते व्होल्टेज लॉ अप्लाय करा. सम ऑफ प्रॉडक्ट ऑफ करंट अँड रेजिस्टन्स प्लस सम ऑफ EMFs इज इक्वल टू 0. त्याच्यामध्ये कोणतं प्लस कोणतं मायनस त्यासाठी साईन कन्व्हेन्शन्स आहेच. त्याच्यानंतर सॉल्व द इक्वेशन्स ऑब्टेन सायमल्टेनियसली. जनरली असे 2च लूप घेऊन त्याच्यातून आपल्याला सायमल्टेनियस इक्वेशन्स तयार करायचे असतात आणि ते सोडवायचे असतात. आता हे आपण जेव्हा न्यूमेरिकल्स घेऊ, जेव्हा प्रॉब्लेम्स सोडवू या टाईपचे, तेव्हा ह्या स्टेप्स मी तुम्हाला परत एकदा सांगेन, म्हणजे तुमची ही कन्सेप्ट अजून चांगल्या प्रकारे क्लिअर होईल. In the case the answer of current variable is negative, the conventional current is flowing in the direction opposite to that chosen by us. म्हणजे आपण समजा आता इथं ही तुम्हाला टेक्स्टबुकमधली फिगर आहे. आता करंट काय होईल, A कडून B कडे जातो आणि पुढं C कडं, त्यातला B कडून इकडं वळेल. किंवा असं पण घडेल की A कडून D कडे आणि C कडे जाताना त्यातला D कडून B कडे जाईल. म्हणजे आपल्याला करंटची डायरेक्शन या B to C, B to D असेल का D to B असेल हे माहिती नसतं. मग तुम्ही अंदाजे एक करंटची डायरेक्शन ठरवून घ्या, समजा B to D, आणि मग तो करंट जर प्लसमध्ये आला उत्तर फायनल तुमचं, याचा अर्थ तुम्ही गृहीत धरलेली करंटची डायरेक्शन ती बरोबर आहे. परंतु ह्या IGचं उत्तर, त्या करंटचं उत्तर हे निगेटिव्ह आलं, मायनसमध्ये आलं, तर याचा अर्थ तुम्ही जी करंटची डायरेक्शन गृहीत धरलेली आहे समजा B कडून D कडे, तर करंट बरोबर आहे, जे उत्तर येतं ते बरोबर आहे, पण करंट B कडून D कडे नाही, तुम्ही जी गृहीत धरलेली डायरेक्शन आहे त्याच्या उलट चाललेला आहे D to B, असा याचा अर्थ होतो. So this was about Kirchhoff's laws of electrical network. In next video we will discuss about Wheatstone's bridge. Thank you for your support.